언젠가 꼭 한번 가보고 싶은 유럽의 아름다운 마을들. 자연과 잘 어우러진 농촌의 마을은 유럽인들에게 최고의 여행지입니다. Ich bin jetzt das 7. Mal hier. Wir dürfen den Hund mitbringen, wir wandern gerne. Ja, du gehst hier die Haustür raus, du brauchst kein Auto, die Luft ist gut. 아름다운 공간에서의 삶은 그곳에 살고 있는 사람들에게도 행복을 줍니다. Auch die Felder, wie sie angeordnet sind, aber natürlich auch der Menschenschlag hier in Karlsheim-Großglockner ist sehr gut geeignet für meine Familie und mich. 하지만 아름다운 마을은 결코 쉽게 만들어지지 않습니다. 작은 농촌 마을이 수많은 관광객의 발길을 이끌고 세계에서 가장 아름다운 마을이 될 수 있었던 건 무엇 때문일까요? Finestre, anche le misure delle finestre non più grandi di lì, poi le cornici in pietra devono essere fatte in una certa maniera, le pitture anche quelle in una certa maniera, sì, è tutto vincolato all'esterno, in modo che anche se viene inserito il nuovo deve sembrare vecchio come è stato ricostruito l'altro, diciamo, il resto del paese. 아름다운 마을을 만들기 위한 사람들의 고민과 노력. 그 속에 마을을 살린 비결이 있습니다. 프랑스 북서부 노르망디 지역의 작은 마을. (16세기) 이전부터 형성됐다는 이 마을엔 약 200여 명의 주민들이 살고 있는데요. 서로 약속이나 한 것처럼 집의 모양이 많이 닮아 있습니다. 연간 5만 명의 관광객이 찾는 이 마을. 관광객들이 이 마을에 반한 이유는 오래되고 아름다운 건축물 때문입니다. Alors, l'architecture normande du pays d'Auge et spécialement de Beuvron-en-Auge, ce sont les colombages. Et c'est ce qu'on appelle l'architecture à pans de bois, qui est faite d'un mélange de bois, de pisé de terre et de pierre. Les soubassements sont en pierre, les colombes sont en bois et le remplissage entre deux est en terre en général, ou en petites tuiles. Voilà. 집의 뼈대를 이루는 목골이 그대로 드러나 당당한 건축 양식이라고도 불리는 꼴롱바주는 노르망디 지역에서 오래전부터 내려오는 전통 양식입니다. 평생 이 마을에서 살았다는 몰랑 할아버지네 집 역시 같은 방식으로 지어졌는데요. Cette pièce-là s'appelle la sole, S-O-L-E, la sole. Alors c'est du chêne ou de l'orme. Il y avait beaucoup de forêts par ici. Parce que c'était construit avec les matériaux de la région. C'est-à-dire qu'on avait du bois, la terre, l'argile, bien sûr, et puis les pierres qui souvent étaient du silex ou de la brique et qui étaient faites dans la région. L'ardoise qui venait d'un petit peu plus loin, mais pas très loin, dans l'Orne, un petit peu au sud. Mais sinon, les tuiles étaient faites aussi dans les mêmes fabriques que les briques, voilà. 가까이에서 쉽게 구할 수 있는 것들로 멋지게 지어진 집들.
재개발의 바람 속에서도 마을 주민들은 현대적인 건물 대신 전통 양식의 집을 고수했고 이 마을은 1982년 프랑스 관광청이 선정한 가장 아름다운 마을이 됐습니다. Dans ce village en particulier, parce qu'il est classé, on a une obligation de présenter un plan qui doit être accepté par l'architecte des bâtiments de France. C'est une obligation. 전통의 건축 양식으로 지어진 마을의 경관은 주민들의 큰 자랑거리이기도 한데요. 집을 새로 지을 때도 이웃하는 집들과의 조화를 가장 최우선으로 생각해야 합니다. Alors, les toitures dans notre région doivent comporter un nombre de tuiles par mètre carré. Et ce nombre est 65. C'est obligé. Sinon, le permis de construire n'est pas accepté. 부모님께 물려받은 집이라 애정이 남다르다는 물랑 할아버지. 지켜야 할 것이 많아 부담스럽긴 하지만 그만큼 마을은 더 아름다워질 거라고 믿고 있습니다. Oui, nous avons si vous voulez, avec mon épouse, nous ne nous sentons pas propriétaires. Ce n'est pas pour nous. Nous avons une mentalité de transmetteur. Nous avons reçu cette maison de nos parents. Ça fait plus de 100 ans maintenant que cette maison est dans la famille. Il y a des gens qui l'ont construite il y a 300 ans. Et nous espérons que, avec les travaux de rénovation, 아름다운 경관으로 주민들은 자부심을 느끼고 또 관광객까지 느는 일석이조의 효과가 생긴 겁니다. 마을이 가지고 있는 지금 좀 전에 말씀드린 로컬리티나 정체성이 분명히 드러나기 때문에 그 마을에 대한 그 외부 사람들의 인식이 훨씬 더 쉽게 상징성으로 이제 적용될 수가 있죠. 그래서 이제 그게 관광과 산업과 연결이 되면은 그런 상징성이 가지고 있는 가치 때문에 그 마을의 가치가 훨씬 더 높아질 수 있는 그런 개연성이 훨씬 높다고 판단이 됩니다. 아름다움이 경쟁력입니다. 우리나라에도 전통 가옥의 아름다움을 지키고 있는 마을이 있습니다. 사적 302호로 지정된 나간읍성은 예전 우리 서민들이 살았던 마을의 소박한 아름다움이 그대로 남아있는데요. 연간 120만 명의 사람들이 이곳을 찾습니다. 너무 좋아요. 경치도 좋고 지금 뭐 체험할 것도 많고. 되게 약간 옛날에 약간 풍속과 옷차림을 많이 느낄 수 있어서 되게 좋았던 것 같아요. 지금도 이 마을에는 98가구에 200여 명의 주민들이 살고 있는데요. 나간읍성 보존회장을 맡고 있는 송상수 씨도 그중 한 사람입니다. 이것은 큰 밥솥이고 국솥이고 그 아침으로 여기에 조항신을 모셔요. 조항신을 모시면 아침에 새 물을 갈아놓고 자식들 이 집안 잘 되라고 안녕을 기우는 거죠. 벌교에서 사진관을 운영하다 나간읍성의 모습에 반해 이곳 주민이 됐다는 송상수 씨. 누구보다 나간읍성 본래의 모습에 애정이 많습니다. 그 조선시대에 그 살았던 모습이 간직하고 있어야만이 나간읍성이라는 민속마을이라는 우리가 값어치가 있다 싶어서 그대로 저는 보존하고 이렇게 지키고 갑니다. 해마다 가을이면 나간읍성엔 연중 행사가 열립니다. 바로 낡은 초가 지붕을 새 것으로 바꾸는 일인데요.
추워지기 전에 지붕 보수를 마쳐야 하기에 주민들의 마음이 바쁩니다. 여기 잘못 오면 썩어갖고 비 한두 번 오면 이제 싹 빠져 내려버려. 썩어보니까 집은 썩어보면 별의별이 안 썩었을 때 힘을 쓴 거지. 하지만 나간읍성의 이런 독특하고 서민적인 아름다움이 사라질지도 모릅니다. 주민 대부분이 70을 훌쩍 넘긴 고령의 나이. 이런 상태라면 바로 내년부터도 이영 있기를 장담할 수 없습니다. 이걸 전국적으로 봐도 이런 게 없잖아. 근데 이거 군락이 돼갖고 이렇게 지켜나간 것도 자부심 있는데 앞으로가 문제. 이제 젊은 사람들 배워서 이걸 끌고 나가야 되는데 배우는 사람 지금 없어요. 현재로 봐서는. 왜 유럽의 작은 마을들은 아직도 꿋꿋이 정체성과 활력을 지켜나가는데 우리의 아름다운 마을들은 그렇지 못할까요? 정말로 우리 마을만의 정체성이 무엇일까라고 하는 거에서 우리 마을의 가치를 일단은 찾고 경제적 자급자족이 될 수 있는 그 무엇인가를 마을들이 하나하나씩 만들어가면 사실은 그것이 도시로 사람이 나가는 게 아니라 이제는 그런 것들을 찾아서 사람이 오는 그런 마을을 만들어 갈 수 있겠죠. (800여) 년의 역사를 간직하고 있는 이탈리아의 작은 마을 벤조네. 이곳에는 아직도 중세 시대의 모습이 고스란히 남아 있습니다. 이곳 역시 벤조네만의 분위기를 즐기기 위해 찾아오는 관광객들의 모습을 쉽게 만날 수 있습니다. I love it. It's absolutely amazing. The little streets, it has an amazing charm. It has something that catches your attention and makes it unforgettable. Beautiful. We cycled today 60 kilometers, pretty well all downhill, through the Alps, through the tunnels. Really wonderful. 전통을 중시하는 이탈리아에서도 성곽 안의 원형들이 제대로 유지되고 있는 곳은 이곳 벤조네 마을이 유일하다는데요. 하마터면 이 아름다운 마을이 사라질 뻔한 일이 있었습니다. 1976년 6.4 규모의 지진이 마을 전체를 덮쳤기 때문입니다. 마을 주민들은 아직도 그때의 끔찍했던 일을 기억하고 있었습니다. Quel momento io ero diventata mamma da 33 giorni, Lorenzo. Il primo figlio, poi ne abbiamo avuti altri 3. È venuta la prima scossa e sembrava che fosse tutto finito lì. E invece poi è arrivata quell'altra che non finiva più. E io ero ferma lì seduta, non riuscivo a muovermi. 마을에는 지금도 대지진으로 무너져 내린 건물의 모습이 남아 있는데요. 이 마을도 처음엔 손쉽게 현대적 건물을 짓자고 하는 의견이 대두됐다고 합니다. Allora l'alternativa di Venzone, dopo la distruzione, era quella di pulire, far sparire tutto. Poteva essere spazzato tutto e ricostruito tutto moderno. Bastavano 4 palazzi grandi e risolvevano il problema per le abitazioni di tutto il centro. E invece la gente di Venzone, subito dopo il terremoto, si è espressa per una ricostruzione di Venzone com'era. Hanno voluto che Venzone fosse ricostruito come era prima del terremoto.
마을 사람들은 악착같이 40년 동안이나 마을을 원형대로 복원했습니다. 왜냐하면 신식 건물이 들어서면 마을의 정체성을 훼손시켜 구심점을 사라지게 할 것이고, 그렇게 되면 장기적으로 마을 사람들이 이 마을을 지키고 살아가게 할 이유를 잃어버리게 한다고 본 겁니다. Come in un puzzle, per poterle rimettere dove erano prima e serviva appunto la numerazione, serve per posizionare nel punto esatto da come le avevano numerate quando le hanno colte o tolte dalla parete perché magari doveva essere ricostruita. 그 과정에서 마을 사람들의 애향심은 고조됐고 아름다운 옛 건물이 복원되면서 관광객들이 늘게 됐습니다. 벤조네 마을은 2017년 이탈리아 문화유산부가 선정한 가장 아름다운 마을이 됐습니다. 마을 사람들이 한 마음으로 완벽한 복원 작업에 참여한 선물인 셈이죠. Finestre, anche le misure delle finestre non più grandi di lì, poi le cornici in pietra devono essere fatte in una certa maniera, le pitture anche quelle in una certa maniera, sì, è tutto vincolato all'esterno, in modo che anche se viene inserito il nuovo deve sembrare vecchio come è stato ricostruito l'altro, diciamo, il resto del paese. 성공적인 마을의 복원은 모두의 노력이 필요합니다. 그런 의미에서 벤존의 주민들은 마을 건축물에 대한 규제를 당연하게 받아들이고 있습니다. 주민들에게 건축물 규제는 규제가 아니라 아름다움의 수호천사입니다. Perché fondamentalmente la città di Venzone è una città antica, però anche nuova, perché diciamo è stata ricostruita 43 anni fa, diciamo 40 anni fa, quindi da una cosa che poteva essere totalmente sparita, invece che è stata ricostruita ed è diventato uno dei borghi più belli d'Italia. 벤존의 마을에는 크고 작은 주민 모임이 많습니다. 오늘은 곧 있을 달리기 대회를 위해 마을의 청년들이 모였는데요. 이런 만남을 통해 청년들은 마을의 발전과 아름다움의 유지에 대해 공감대를 지속시킵니다. Poi danno una mano a tutte le associazioni del paese, più o meno sono gli stessi giovani che lavorano in tutte le associazioni, alpini, donatori, come stasera qui per organizzare una corsa. Perciò sì, sono partecipi alla vita del paese. 주민들이 즐겁게 참여하는 일, 결과도 좋겠죠? 작년 한 단체에서 진행한 깨끗하고 아름다운 농촌마을 가꾸기 대회에서 대상을 받은 거창 빙기실 마을. 주민 수가 43명에 불과한 이 마을이 아름다운 마을로 입소문이 나면서 조용한 마을에 활력이 생기고 있습니다. 마을 주민 대부분은 65세 이상의 어르신들. 하지만 이 작고 조용한 마을에 변화의 바람이 불고 있습니다. 여러분 준비됐나요? 자, 그러면 출발할까요? 산골 마을에서 쉽게 볼 수 없는 아이들의 모습. 이 마을에서만 탈 수 있는 깡통 열차에 몸을 실은 아이들은 마냥 신이 납니다. 트랙터를 개조한 깡통 열차는 마을을 찾는 사람들을 위해 주민들이 직접 제작했습니다.
재밌어요? 네. 뭐가 재밌어요? 그냥 타고 가는 게 재밌어요. 재밌어요? 타고 가는 게 재밌어요. 나는. 마을 투어를 위해 만들어진 깡통 열차는 마을을 찾는 사람들에게 자연스럽게 이곳에 살고 있는 주민들의 일상을 보여주는 도구가 되기도 하는데요. 마을을 둘러싸고 있는 자연도 좋은 이야깃거리가 됩니다. 장사를 하기 위해서 거창 읍내 장터까지 왔다가 그 산도둑도 많고 산치수도 많아가지고 그래서 동업자들이 한 10명, 20명 이렇게 모여야지 산을 무사히 넘어갈 수 있어서 동업령이라고 했어요. 다시 이제 동네 그 마을 돈으로 이제 사무장을 구해가지고 이왕 하는 거 뭐 뜰빵 이래가지고 될 일도 아니고 그래 이제 열심히 해보자 이래가지고 그때 시작할 때는 이렇게 또 급작스레 또 발전될 줄 몰랐지. 그 위원장님 아들 아름다운 빙기실 마을의 경관 역시 그냥 만들어진 게 아닙니다. 서열 꼴찌에서 이게 세 번째였어요. 제가 이 마을에 처음 올라왔던 게 2017년도 이제 3월 달에 동네 어르신들하고 처음 대면을 했거든요. 황량하고 좀 적막하고 쓸쓸하고 애처롭더라고요. 근데 실제로 마을회관에서 동네 어른들하고 인사도 하고 같이 밥도 먹고 이렇게 막 얘기도 하면서 아, 가능성이 있는 마을이겠구나 확신이 들어가지고 그래서 좀 어르신들하고 같이 이렇게 마을 사업을 하게 됐습니다. 오랫동안 패배주의에 젖어 있던 마을 주민들을 변화시키기는 쉽지 않았습니다. 게다가 한번 실패를 맛보았던 주민들을 설득하기는 더 어려웠다는 박주영 사무국장. 그가 가진 것은 진심이라는 무기 하나였습니다. 물론 반대하는 분도 있는데 반대하는 분들한테는 설득을 합니다. 한 7달 이렇게 걸렸거든요. 그렇게 천천히 가도 저희는 마을 주민들이 모두 동의하고 한다면 천천히라도 가고 싶고요. 그렇게 마을 사업을 진행해야지 마을 주민 모두가 정말 행복하게 되는 것 같습니다. 모두가 동의해야만 한다는 원칙 아래 주민들이 움직이기 시작했습니다. 그리고 사람들이 움직이자 마을도 달라졌습니다. 40여 명이 다 참여해가지고 같이 마을 사업도 하고 환경 정화도 하고 또 같이 밥도 먹고 놀러도 같이 가고 그러다 보니까 마을이 되게 화목해졌어요. 이젠 누가 시키지 않아도 일을 찾아 하게 됐다는 빙기실 마을 사람들. 오늘은 부녀회 회원들이 마을의 진입로에 꽃을 심기로 했습니다. 알록달록 예쁜 꽃들이 마을을 더 아름답게 만들 걸 생각하면 몸은 힘들지만 마음만은 신이 납니다. 깨끗이 해야 올 거 아니에요. 기분 좋라고 쳐다보면 기분이 좋거든. 우리도 운동하러 나오면 쳐다보면 좋고 노는 거나 마찬가지지 뭐 여럿이 나와서 하니까 혼자 하면 힘드는데. 실제 마을을 찾는 사람들이 많아졌습니다. 연간 이 마을을 찾는 사람들은 10,000명가량. 아름다움에 마음을 뺏기는 건 당연합니다. 고향집 오는 느낌으로 오는 데거든요. 여기 오면 공기도 좋고 물도 깨끗하고 하니까 매년 자주 오는 것 같아요. 사람들의 방문으로 빙기실 마을 주민들은 더 바빠지게 생겼습니다. 관광객이 하나둘 늘어나면서 마을의 그 살아가는 그 분위기가 많이 달라졌습니다. 그래서 사람 사는 마을같이 느껴진다고 그 어른들이 그렇게 말씀하십니다. 이 같은 마을의 변화로 빙기실 마을에는 경사가 이어지고 있는데요. 작년 한 단체에서 진행한 깨끗하고 아름다운 농촌마을 가꾸기 경진대회에서 최고상인 대상을 받은 것을 시작으로 올해 역시 빙기실 마을의 아름다움을 증명해주는 수상 소식이 잇따랐습니다.
그야말로 모두가 한마음이 되어 이루어낸 기분 좋은 일이 아닐 수 없는데요. 빙기실 마을 사람들은 앞으로도 신바람 나는 일들이 계속 이어지길 바라고 있습니다. 사람들이 인지하게 되고 또 거기에 특산물이라든가 아니면 꼭 우리가 또 경험해야 될 것들에 대해 사람들에게 알려지게 됨으로써 관광이 훨씬 더 활성화되고 사람들의 인지도가 높아지게 되면서 그 외에 여러 가지 경제적인 그 기회들이 많아지는 그런 효과가 난다고 저는 판단이 됩니다. 이제 각국 정부는 시골 마을의 핵심 경쟁력인 아름다움을 키우기 위해 안간힘을 쏟고 있습니다. 프랑스 북동부 알자스 지역 미텔베르크하임 마을. 깨끗하게 단장된 거리와 독특한 건축 양식이 범상치 않은 분위기를 전해주는 이곳. 1982년 프랑스에서 가장 아름다운 마을로 꼽힌 곳입니다. 오늘 이 마을에서는 프랑스의 가장 아름다운 마을 심사가 진행될 예정인데요. Beauvaisis, Pieds Amis, tous ici, ex-urbaine, en mal d'espace. Ouidolade, le fronton ne sont pas irrités par l'angélus, excédés par un chien qui aboie et qui aime le chat du voisin. 세계 최초로 아름다운 마을 선발 대회를 시작한 프랑스. 1981년부터 6년마다 프랑스의 가장 아름다운 마을을 선정하고 있습니다. Bien, donc là on arrive chez moi et mon mari. Voilà. Donc là, nous avons la partie la plus ancienne de la maison qui date de l'époque Renaissance. Ça date de 1850. 결혼 후 남편을 따라 이 마을에 살게 되면서 미텔베르크하임의 전통과 오래된 집들의 매력에 푹 빠지게 됐다는 엘렌 씨. Une partie de du mur de l'ancienne grange qui allait normalement jusque là-bas. Ensuite, on a respecté les couleurs, les tuiles et les fenêtres. Il fallait des chiens ainsi. On aurait aimé plus grand, mais ça n'a pas été possible. Les bâtiments de France nous ont dit non, c'est pas comme les fenêtres d'origine. 실제 미텔베르크하임이 아름다운 마을로 선정된 가장 큰 이유는 르네상스식 건축 양식이 잘 보존되어 있기 때문이라는데요. 그렇다면 어떤 마을이 그 대상이 될 수 있을까요? Il faut qu'il y ait moins de 2000 habitants dans le village, donc de 0 à 2000 habitants. Il faut qu'il y ait 2 périmètres de protection. C'est-à-dire, pour faire simple, il faut qu'il y ait au moins 2 monuments historiques qui soient protégés. Et puis, nous demandons un 3e document, c'est une délibération de la mairie. 심사 대상이 되면 시장과 전문가로 구성된 심사위원들이 문화유산과 마을의 특성, 건축의 특성, 그리고 개발 노력 등의 4개 분야에서 총 27개로 세분화된 항목에 따라 심사를 진행합니다. Touristique et économique, il y a incontestablement une amélioration de la qualité de vie des gens du village. Parce que d'améliorer encore leur village, de travailler sur le patrimoine, de travailler sur le cadre de vie, et ça se voit. Moi, 본격적인 심사가 시작되기 전 여러 마을에서 온 사람들이 대회 개최지인 미텔베르크하임을 둘러봅니다. Et pour la réunion qualité, pour juger des villages, pour savoir si on les classe ou on les classe pas. Voilà. 마을 대표의 안내에 따라 대회가 개최되는 마을을 둘러보는 것이 행사의 전통인데요. 이런 자리를 통해 사람들은 다른 마을의 장점을 배우기도 하고 마을을 더 아름답게 가꾸기 위한 방법을 서로 나누기도 합니다.
on les a représentés ici. Le nôtre en Suisse, on l'a déjà, parce que c'est tous les 6 ans qu'on revote. Vous voyez? Parce que des fois, il y a des gens que leur village est classé, mais si vous ne l'entretenez pas, si vous ne faites pas attention, on peut vous déclasser. Il y a des critères à respecter. Là, on juge 12 villages qui sont déjà dans les plus beaux villages de France et 2 nouveaux villages qui veulent entrer dans les plus beaux villages de France. 그날 오후 심사위원들이 한자리에 모였습니다. 본격적인 심사가 시작됐기 때문인데요. 이 대회의 심사는 엄격하기로 유명합니다. Le visiteur vient dans un des plus beaux villages de France. Il faut qu'il soit bluffé, surpris, agréablement surpris par la qualité de ce village, qu'il ne se pose pas la question de savoir pourquoi ce village est labellisé l'un des plus beaux villages de France. Et s'il ne se pose pas cette question, avec notre guide, il pourra aller voir en toute confiance d'autres villages. 얼마 전부터 우리나라에서도 이런 마을 살리기 대회가 시작됐습니다. 특히 이 단체에서는 올해로 2번째 깨끗하고 아름다운 농촌 마을을 선정하고 있습니다. 우리나라 농업을 하시는 분들이 사실은 공익적 가치, 소위 말하면 우리 5천만 국민들이 마음의 고향인 농촌을 동경하고 많이 오시는데 이런 자연적인 그 공익적 가치를 만들어내는 게 농민들이에요. 농촌이 깨끗하지 않고 아름답지 않다면 그 공익적 가치에 대한 실질적 가치가 국민들에게 반영이 되지 않는다고 하는 측면에서 미리 농촌을 깨끗하게 만들어야겠다. 그런 측면에서 깨끗하고 아름다운 농촌 마을 만들기를 지금 하고 있는 거죠. 농업의 공익적인 가치를 되살리고자 마련한 깨끗하고 아름다운 농촌 마을 가꾸기 경진대회. 무엇보다 마을 주민들의 참여와 노력이 중요한 심사 기준이 됩니다. 옛날에는 소득을 증가시키는 데만 중점을 했다면은 지금은 공공성이라는 측면에서 공동체가 함께 일을 하는 그런 것들, 또 이것이 우리들만 잘 사는 게 아니라 다른 사람에 대한 그 배려와 공헌을 통해서 사회적 가치를 착취하는 이런 부분을 변하고 있다고 생각되고, 깨끗하고 아름다운 농촌 마을 가꾸기 경진대회는 서류와 본선 심사를 거쳐 최종 수상 마을을 선정하게 되는데요. 그중 점수가 높은 4개의 마을은 현지 심사를 통해 순위를 정하게 됩니다. 주민들한테는 생활 환경의 개선을 통해서 삶의 질을 향상시키고, 사회 전체로서는 도농 간의 좀 격리라든지 또는 도농 간의 격차 이런 것을 좀 해소하는 그런 기회가 되기를 기대를 하고 있습니다. 그럼 아름답고 기품 있는 집들이 없다면 마을 재생을 포기해야 할까요? 아닙니다. 농사 짓는 것 외엔 특별한 자원이 없다고 생각했던 소백산맥 서쪽의 작은 마을. 주민들은 집들 대신 마을을 둘러싸고 있는 아름다운 소나무 숲에 주목했습니다. 오래전부터 이 마을에는 귀한 재래종 소나무가 군락을 이루고 있었는데요. 6.25 전쟁으로 사라질 위기에 처했다가 주민들의 손으로 다시 살려낸 귀한 자원입니다. 아름답고 기품 있는 소나무 숲은 주민들뿐 아니라 인근 도시의 어린이들에게도 좋은 쉼터가 되고 있는데요. 아이들에게 소나무 숲은 가장 좋은 놀이터입니다. 아니. 이거 완전 많아요. 완전 많아요.
아름아름으로 소나무 숲을 찾는 사람들을 보고 주민들은 사람들이 소나무 숲을 해치지 않으면서 자연을 즐길 수 있도록 다양한 시설을 마련하기로 했는데요. 결과는 성공적이었습니다. 외지 사람들 와가지고 우리가 돈벌이가 될 수 있는 뭐 텐트도 치고 놀다 갈 수 있는 이런 공간이 만들어지니까 우리는 마을의 재산으로 생각하고 소나무를 관리를 열심히 하고 있죠. 저기 밑에 뭐 공구리로 박아놓은 거예요? 아니죠. 늘 가까이 있었기 때문에 소중함을 몰랐던 아름다운 소나무 숲. 여기는 완전히 관중석으로. 지금 돌 저것도 우리도 지금 없애야 돼 저걸. 주민들은 이제라도 잘 보존하고 갖고 아름다운 마을을 가꾸기로 다짐합니다. 40.33302 농촌 마을에서 아름다운 자연만큼 소중한 자원은 없는데요. 명천 마을 사람들은 선조들이 물려준 소나무 숲에서 마을의 희망을 찾았습니다. 아직까지도 그 개발을 안 한 소나무 숲이 아직도 많이 있어요. 그래서 그 부분을 더 다듬고 그 소나무를 훼손 안 하는 상태에서 정리를 해서 우리 마을이 좀 많이 알려져 가지고 손님이 많이 와서 동네 수익도 많이 올릴 수 있으면 좋겠습니다. 미처 생각지 못했던 자원이 마을을 윤택하게 만든 곳이 또 있습니다. 장흥초, 부산초 친구들. 평범한 농촌 마을이었던 이곳에 최근 들어 사람들의 발길이 이어지고 있는데요. 포트에다가도 심어놓게 냄새가 나는 것 같아요. 무슨 냄새가 나는지 맡아보세요. 좋은 냄새 나요. 어때? 그렇지. 조금 더 향긋해진 것 같아요. 이 마을 특산물인 언뜻 엽전 같기도 하고 과자 같기도 한 귀여운 모습의 청태전이라는 발효차 때문입니다. 인위적이지 않고 자연스러운 아름다움을 지닌 이 마을의 차밭은 그 자체로 관광 상품입니다. 우리나라의 드문 발효차인데다 모양 자체에 미가 있어 더 인기가 있습니다. 게다가 우아하게 다도를 즐길 수 있는 공간을 마을에 마련한 것도 인기 비결 중 하나입니다. 외면적인 아름다움만이 다는 아닌 겁니다. 먼저 농가의 소득을 올리기 위한 것도 있고요. 우리가 국가 중요 농업유산 12호로 지정이 되어서 이 청태전을 유산의 가치를 널리 알리고 아이들한테 이렇게 교육적인 측면으로 체험 활동을 진행을 하고 있는 거죠. 마을에서는 보다 다양한 체험객들을 위해 청태전을 활용한 프로그램도 개발하고 있습니다. 청태전 가루를 넣어가지고 찹쌀떡을 만들었어요. 바풍되잖아요. 타 지역 사람들에게는 생소하게 여겨질 수 있는 발효차가 조금 더 쉽고 재미있게 다가갈 수 있겠죠? 차만 생각했거든요. 네. 올 여름에 차 더울 때 먹으니까 굉장히 너무 좋았는데 이렇게 좀 다르게 응용해서 먹을 수 있다는 거 처음 또 알게 된 것 같아요. 차 이해도. 귀여운 청태전과 아름다운 차밭이 유명세를 타면서 마을 사람들의 생활도 달라졌습니다. 특별한 일이 없으면 무료하게 하루하루를 보내던 마을 어르신들이 차밭에 일손을 보태면서 소소한 즐거움을 얻게 된 거죠. 용돈도 벌어주고 좋단 말이에요. 그런데 이제 나이가 무거우니까는 너무 아까워. 또 마을을 찾는 사람들이 늘면서 마을을 가꾸기 시작하셨다는데요. 함께하는 시간이 많아지면서
주민들 사이도 한층 좋아졌답니다. 야야야 내 나이가 어때서 노래 잘하네. 그거 못 떨어졌어요. 내 나이가 있나요? 일주일에 2번씩. 아, 2번씩? 예, 2번씩 운동해요. 아름다운 마을이 주민들에게 행복과 애향심은 물론 소득 증대까지 가져다주고 있습니다. 주민들이 행복한 그곳이 아름다운 마을이겠죠. 아이 마을이 뭐든지 발전되고 좋아라. 벌써 마을에 들어오면 보기가 안 좋소. 아, 이 마을이 좋구나. 예치에서 오신 분이 좋게 보니 좋고 우리도 좋고 매매사로 좋아. 겁난 좋소. 이번에는 아름다운 자연 그대로의 모습이 잘 유지되고 있는 오스트리아의 작은 마을 니더타이로 가봅니다. 해발 1600m에 위치한 이곳은 말 그대로 그림 같은 풍경을 자랑하고 있는데요. 이곳을 찾는 관광객들은 대부분 아름다운 자연에 반해 여러 번 이 마을을 찾는다고 합니다. 하지만 이렇게 아름다운 마을 역시 그저 주어진 건 아닙니다. 홍수로 마을 전체가 사라질 뻔했던 위기 속에서도 주민들은 이곳을 떠나지 않고 마을을 지켜냈는데요. 그림처럼 아름다운 마을의 어느 곳 하나도 주민들의 손이 닿지 않은 곳이 없습니다. 이 마을에는 대를 이어 대장간을 운영하는 주민도 있었는데요. 마을의 아름다운 모습을 위해 오래된 건물 외관은 그대로 두고 내부만 개조해 작업실로 씁니다. Mein Opa war Schmied mit Leib und Seele und ich habe mir gedacht, das, was ich da drinnen machen kann, kann ich eigentlich hier auch machen. Und deswegen bin ich dann hier 2000 selbstständig geworden. Ja, und bin zurzeit der Schmied da in Niedertai. 목장을 운영하는 게어 하르트 씨는 아름다운 고향 마을을 잊지 못해 이곳으로 다시 돌아왔습니다. Ich war 6 Jahre lang in Innsbruck, in der Stadt, zum Lernen, zum Studieren und dann bin ich wieder zurückgekommen. Aber haben Sie nicht gedacht, dass Sie in der Stadt wohnen möchten? Nein, nie. Ich war nur zum Studieren dann. Ich war jedes Wochenende froh, dass ich wieder... Stadt ist mir viel zu laut, viel zu hektisch. 고산지대의 불편 때문에 많은 사람들이 떠나갔던 이 마을. 경관이 회복되어 주민들이 돌아오고 있는 겁니다. 오스트리아 정부는 고산지대에 사는 주민들에게 경관을 유지하고 관리하며 사는 대가로 직불금까지 지원합니다. Förderungsmaßnahmen der Europäischen Union gibt es für die Landwirtschaft, weil die Landwirtschaft bei uns sehr viel Handarbeit ist. Ja, es ist schon mit einem kleinen Wehmut verbunden, auch man muss das sagen, die Landwirtschaft ist nicht der große Gewinn. Es wird aber gefördert von der EU und auch vom Staat Österreich. Bekommen die Landwirte einen Zuschuss, um diese Wiesen hier zu betreiben und die Landwirtschaft hier so durchführen zu können. Sonst ohne Zuschuss wäre das nicht möglich. 유럽의 많은 나라들 역시 경관 직불금을 지원하고 있는데요. 농촌 경쟁력의 핵심은 아름다운 경관이라고 보는 겁니다.
우리가 그렇게 부러워하는 유럽 농촌의 아름다움 뒤에는 민관이 함께하는 치밀한 보존 노력이 있었습니다. Dann haben wir noch 10 Apartments, wo wir Brötchen backen für die Kinder, für die Gäste und dann am Tag Kinderprogramm machen mit Traktorfahren und Brot backen. 이제 유럽의 아름다운 농촌들은 선순환 구조로 다시 농촌을 살찌우고 있습니다. Ich bin jetzt das 7. Mal hier. Ja, weil die Natur sehr schön ist. Das Hotel wird familiär geführt. Das ist ein großer Vorteil. Wir dürfen den Hund mitbringen. Wir wandern gerne. Ja, du gehst hier die Haustür raus, du brauchst kein Auto, die Luft ist gut. 복잡하고 바쁜 일상을 떠나 아름다운 마을에서 편안한 휴식을 취하고 싶은 관광객들이 연간 16만 명이나 이 마을을 찾고 있습니다. 마을을 관리하고 마을을 정비하고 마을에 대한 애착심을 갖게 되는 그런 과정들이 굉장히 중요하다고 생각을 하고 그것이 차근차근 이루어지면 우리도 정말로 아름다운 마을을 이제는 가질 수 있지 않을까 생각을 합니다. 수많은 고민과 노력으로 마을 고유의 아름다움을 찾게 된 유럽의 작은 마을들. 우리도 늦지 않았습니다. 농촌 마을마다의 정체성을 찾아 한 마음으로 힘을 모은다면 누구나 찾고 싶은 아름다운 마을이 될 것입니다. 오늘은 특별한 날이잖아요. 그러면 그 가위 들고 각설이 하러 가야 돼. 그렇게.